May I start, sir? Hmm. Assalamu alaikum. Thank you, sir, for giving me the opportunity. I am Ikramujjaman Ashik. I am presenting my topic, enzyme used in poultry marketed by ACI Animal Health. Firstly, we see what is enzyme. Enzymes are biological catalysts. They speed up chemical reaction in the body. Digestive enzymes helps break down feed nutrients. In poultry, enzyme improves digestion and nutrient absorption. L-coargine is one of the most multi-enzyme feed additives used in poultry, marketed by ACI Animal Health. Product identity: the trade name L-coargine. L-coargine is manufactured by Biobat, a Spanish company, and in Bangladesh is distributed by ACI Animal Health Division. Its category is multi-enzyme feed supplement. Targeted species are poultry. It's found in by available in powder form, and the dose in case of water 1 gram per liter of drinking water, and in case of feed supplement we can use 100 gram per 100 kg feed for 5 to 7 days. Composition of L-coargine: it's a the main enzyme components are pepsin, pancreatin, lipase, cellulase, and carrier. If you see the mode of action, pepsin present in L-coargine, it helps to break down the protein into peptides. Pancreatin helps digest protein, fat, and carbohydrates. Lipase, it helps break down fat for better energy. And cellulose digest fiber and improve heat utilization. Overall, we can say L-coargine improves digestion and feed conversion. If you see the advantages of L-coargine used in poultry feed, it improves digestion and nutrient absorption of poultry. It also increases growth performance in poultry, improves feed conversion ratio. It helps to reduce feed wastage and supports better gut health. Mm, there are some limitations of L-coargine. If we see, wrong doses may reduce effectiveness. Enzymes can lose activity at high temperature. Needs proper storage condition. Extra cost for feed supplementation. Conclusion: overall, L-coargine is effective multi-enzyme feed additive that improves digestion, nutrition, utilization of feed, and poultry performance. Thank you, sir. স্ক্রিনশট করবি নাকি তুই স্ক্রিনশট করে তুই ভিতরে দাদা করতে আমার সিরিয়াল তুমি কি কম্পোজিশন গুলো দেখাও তো একটু, যে কি কি দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। If you see composition here, sir, pepsin, pancreatin, lipase, cellulase, and carrier ব্যবহার করছে। ক্যারিয়ার কি ক্যারিয়ার ইউজ করা হয়? স্যার এটা এই ক্ষেত্রে স্যার কোম্পানি এই ক্ষেত্রে স্যার ক্যারিয়ারটা মেনশন করে না। প্যানক্রিয়াটিন কি? স্যার প্যানক্রিয়াটিন হচ্ছে স্যার একটা এনজাইম যেটা স্যার প্রোটিন, ফ্যাট বা কার্বোহাইড্রেটকে ডাইজেস্ট করতে স্যার হেল্প করে। তো নাম প্যানক্রিয়াটিন কেন হইলো? এটা স্যার এনজাইমটা স্যার প্যানক্রিয়াস থেকে আসে স্যার, প্যানক্রিয়াটিক জুসে পাওয়া যায়, সেজন্য স্যার এটাকে স্যার প্যানক্রিয়াটিন। আচ্ছা, প্যানক্রিয়াটিক জুস থেকে কি কি এনজাইম সিক্রেশন হয় জানো? মুরগির ক্ষেত্রে, পোল্ট্রির ক্ষেত্রে প্যানক্রিয়াস থেকে কি কি এনজাইম সিক্রেশন হয়? তো তুমি তোমার কোম্পানির কথা বলতেছো, আমাদের যে প্যানক্রিয়াস থেকে প্যানক্রিয়াটিক অ্যামাইলেজ আছে, প্যানক্রিয়াটিক লাইপেজ আছে, তারপরে প্যানক্রিয়াস থেকে হলো যদি প্রোটিনের জন্য আমরা চিন্তা করি তাহলে আছে ট্রিপসিন, থাইমোট্রিপসিন, কার্বক্সিপেপটাইডেস,
তাই না? তা তুমি যদি একটা কোম্পানিকে, যখন তুমি বলবো তুমি কোম্পানিতে চাকরি করতেছো, কাউকে যদি বলো যে আমার এই প্রোডাক্ট আছে, তোমাকে যখন প্রোডাক্ট সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করবে, তুমি যদি না বলতে পারো তাহলে হবে? আচ্ছা, সেলুলোজ যে এনজাইম তুমি বলছো, এই সেলুলোজ যে এনজাইমের নাম্বার আছে, তুমি জানো এনজাইমের ক্লাসিফিকেশন করছো? এনজাইমের নাম্বারটা ছয়টা ক্লাসিফিকেশন, ছয়টা এনজাইমের আছে। সেলুলোজ পরে হইলো এর মধ্যে 3 নাম্বার। তো তোমার যে এনজাইম, এটার নাম্বার কত তুমি জানো কিনা? 3 পয়েন্ট এনজাইম হাইড্রোলেজ তো, 3 পয়েন্ট, তারপরে 2 পয়েন্ট, কত কত আছে এরকম। সেলুলোজের মধ্যে আবার 3টা ভাগ আছে, সেলুলোজ তিন সরি স্যার, রকমের। এত তো তোমাদের যে ডিটেলস স্যার দেখা হ্যাঁ, হয়নি। এত তুমি ডিটেলস তো স্যার আমার দেখা হয়নি। মাস্টার্স করতেছো, ঠিক আছে, তুমি তো মাস্টার্স করতেছো। আন্ডার গ্রাজুয়েট ছেলে যদি হয়, সে বলবে যে আমি জানি না। তুমি যখন মাস্টার্স করতেছো, কোনো খামারির কাছে যদি তুমি যাও, খামারি তো তোমাকে সমস্ত প্রশ্ন করবে, করবে স্যার কিনা? এটা জেনে নেব আমার, স্যার, হ্যাঁ, স্টাডি করে নেব যে স্যার, আমার এটা স্যার সরি স্যার। তোমার যখন একটা করতেছো, তখন তো আচ্ছা, এই যে এই প্যানক্রেটিন তারা বলতেছে কি করছে, এরা তৈরি করে কিভাবে প্যানক্রেটিন? ধরো আমি বললাম যে প্যানক্রেটিন আমি তৈরি করতে চাই, তাহলে তৈরি করবে কি করে? আচ্ছা, তুমি যে ক্যারিয়ারের কথা বলছো, এই ক্যারিয়ারের কাজ কি? আচ্ছা, নেক্সট প্রশ্ন হলো, এই যে এনজাইম গুলো তৈরি করা হচ্ছে, এগুলো কি ইয়ে থেকে, কি বলে, এই ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি করে, নাকি ফাঙ্গাস, না অন্য কোনো সোর্স থেকে নিয়ে আসছে? আর যে কোম্পানি, এই যে এগুলো কি বিদেশ থেকে আমদানি করা নাকি দেশে তৈরি করা? আর এটা বিদেশ থেকে আমদানি করে, একটা স্পেনিশ কোম্পানি থেকে। তো ঠিক আছে, তাহলে আমরা দেশে তৈরি করতে পারি না এগুলো? স্যার করতে পারি, বাট আমাদের কোম্পানি তো স্যার হচ্ছে মানে এনিম্যাল হেলথ মেডিসিন ডিপার্টমেন্টটা দেখে তারা স্যার ফিড তৈরি করে না, যারা ফিডে আছে তারা হয়তো বা স্যার দেশে তৈরি করে। আমাদের তো স্যার শুধু স্যার মানে বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করে মার্কেট করতে। ঠিক আছে, বাইরে থেকে ইম্পোর্ট করবো, তো আমাদের দেশের জন্য কতটুকু লাভ হবে, তাই না? যদি আমরা দেশে তৈরি করতে পারতাম, তাহলে আমাদের অনেক টাকা সেভ হয়ে যেত না? জি স্যার। আমাদের ভবিষ্যতে চিন্তা করতে হবে যে কিভাবে আমরা দেশে তৈরি করতে পারি। ওকে, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। নেক্সট। আসসালামু আলাইকুম।